In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Greetings to you all in the magnificent name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we gather this beautiful Sunday, the Lord's Day, the 16th Sunday after Pentecost. And what a joy it is to be always and again to be in the midst of the wonderful children of the God Almighty, with one mind, one accord, and one strength. आज पुन्हा प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्वांना सलाम. आपण आज ह्या सुंदरसं रविवारचं सकाळच्या वेळेला भक्तीला आला असताना प्रभूचं दिवस 16वा रविवार पेंटिकोस्टनंतर आणि पुन्हा आपण जमत आहोत एक मनाने एक विश्वासाने अंतकरणाने जिथं आहोत तिथून आपण आराधना स्तुती आणि वचनासाठी आपण जमलेला आहोत प्रियजन. Well, my dear brothers and sisters in Christ, as the wonderful word goes, we perform wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Come, let us glorify and praise God Almighty with one mind, one accord, and one strength. Let us pray. Father, we come to you today with faith so small. We can see a way. Lord Father, only through you. We cannot see a way on ourselves. We want to believe you are able to do more than we ever imagined. We want to walk by faith and not by sight. God, please bring a miracle into our life. We know that you can do impossible in our life, and we are trusting in your promises. Thank you for being a wonderful God, the Father, who sees and hears our every need. Dear God, thank you that you love us and want us to keep from depending upon other things instead of you. Forgive us for when we have depended on our job and other people instead of you. Thank you that you haven't forgotten us. Lord, the days ahead may be in a little scary at times. But we understand now that the path to a miracle is through uncomfortable territory. We understand now that the source of a miracle will be unexpected, so we shouldn't try to figure it out. We should just trust you. When you tell us what to do, and it doesn't always make sense, we will still do what you want us to do. Help us to remember that you are all we need, and that where you guide, you will provide. We want to learn to trust you one day at a time. We want to go your way, not our way. We want to follow you and we ask you to save us and come into our lives. We claim your promise that if we trust you, you will meet our needs. In Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Well, my dear brothers and sisters in Christ, priya bandi bhaginino, for this beautiful day and the moment and the time and the meditation, 4 readings we are going to see. 4 Shastra Path आपण पाहणार आहोत प्रियजन. And what are the 4 readings? Old Testament, Daniel, 3rd chapter, verses 1 to 30. Then Psalm 77, verses 1 to 14. And the epistle for today, Acts 19, chapter 11 to 15. And the Gospel, John 2nd chapter, verses 1 to 11. 4 शास्त्र पाठ. पहिलं शास्त्र पाठ जुना करारामधलं डॅनियल 3रा अध्याय 1 ते 30 वचन, स्तोत्र 77 1 ते 14 वचन, आणि तिसरं प्रेषितांची कृत्य 19वा अध्याय 11 ते 15,
आणि आजचं सुवर्तमान योहानाचं सुवर्तमान 2 अध्याय आणि 1 ते 11 वचन आपण पाहणार आहोत. मी 2 शास्त्रपाठ वाचणार आहे. पहिलं तर स्तोत्र 77 1 ते 14 वचन. And the first reading what I will read is Psalm 77 and verses 1 to 14. It goes like this. I cried out to God with my voice, and he gave ear to me. In the day of my trouble I sought the Lord. My hand was stretched out in the night without ceasing. My soul refused to be comforted. I remembered God and was troubled. I complained, and my spirit was overwhelmed. Shelah. You hold my eyelids open. I am so troubled that I cannot speak. I have considered the days of old and the year of ancient time. I call to remember my song in the night. I meditate within my heart, and my spirit make diligent search. Will the Lord cast off forever? And will he be favorable no more? Has his mercy ceased forever? Has his promise failed forever? Has God forgotten to be gracious? Has his anger shot up in tender mercies? Shelah. And I said, this is my anguish, but I will remember the air of the right hand of the Most High. I will remember the work of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. I will also meditate on all your works and talk of your deeds. Your ways, O God, is the sanctuary. Who is so great a God as our God? You are the God who does wonders. You have declared your strength among the people. This is the word of God. The gospel for today, that is gospel according to St. John, second chapter verses 1 to 11. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of the wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesus said unto her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not come. His mother said to the servant, whatever he says, do it. Now there were set 6 water pots of stone, according to the manner of purification of Jews, containing 20 or 30 gallons each. Jesus said to them, fill the water pot with water, and they filled them up to the brim. He said to them, draw some water now, and take it to the master of the feast. And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made man, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, every man at the beginning set out good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior wine. You have kept the good wine until now. This beginning of signs Jesus did in the Cana of Galilee, and manifested his glory in his disciples believed on him. This is the gospel of Christ. Amen. Well, my dear brothers and sisters in Christ, may the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our rock, our strength, and our Redeemer. Amen. Well, dear beloved in Christ, as we see the theme for today, what we are going to meditate is Jesus' first miracle. आज जे मुद्दा आहे, आपण जे मुद्द्यावरती आपण मनन करणार आहोत, ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं सेवा कार्य सुरू झालं तर पहिलं चमत्कार त्याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. प्रियजन,
Well, my dear brothers and sisters in Christ, we see that God had done many wondrous things, many miraculous things, even in the Old Testament. जुन्या करारामध्ये देखील प्रभू परमेश्वराने पित्याने अद्भुतरीतीचे चिन्ह आणि चमत्कार केलेले आहेत प्रियजनांनो. आणि असं पाहत आहे की जवळजवळ 83 चमत्कार लेखित आहेत. There are about 83 miracles which have been happened in the Old Testament by the God himself have been recorded. Many have gone unrecorded. आपण पाहतो 83 रेकॉर्ड केलेले आहेत, ह्याच्या अधिक असणार आणि हे रेकॉर्ड केलेले गेलेले नाही. Well, I would like to quote only few of the highlighted miracles. त्यातलं थोडं जे आहे मी काही 4-5 मी पहिलं सांगायचा प्रयत्न करत आहे. And the first miracle in the Old Testament, the elderly couple having a baby, as we read in Genesis 12 chapter to 21 chapter. आणि आपण पाहतो वृद्ध जोडपं हे त्यांच्या वृद्ध वयामध्ये काय झालेलं आहे, त्यांना बाळ झालेलं आहे. आणि उत्पत्ती 12 अध्याय ते 21 वचनापर्यंत आपण पाहतो. अँड हू इज दिस ओल्ड कपल, आणि हे वृद्ध कोण आहेत? नोबडी बट अब्राहम अँड सारा. अब्राहम आणि साराच आहे प्रियजनांनो. अँड वी नो इन जेनेसिस 18 chapter and 11th verse it tells us they were in advanced age. उत्पत्ती 18 आणि 11 वचनामध्ये काय म्हटले, त्यांचं वय होऊन ते फार वृद्ध झाले होते आणि ते मूल जन्म देण्याचं त्यांचं ताकद देखील नव्हतं. दे हॅड ॲडव्हान्स द एज ऑफ द गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड. But you know, at the age of 100, Abraham was 100, आणि अब्राम जवळजवळ 100 वर्षाचा होता. आणि आपण पाहत आहोत की आणि अब्राम आणि सारा जवळजवळ 90 वर्षाचे होते, आणि सारा वॉज 90 years. And God promised, and they were blessed, and they gave, and they had a child at this age. आणि त्यांना लेकरू ह्या वयामध्ये झालेला आहे. हे चमत्कार नाही काय प्रियजनांनो? The second is the nation of the people walking across the ocean bed with water on both sides. And as we see in Exodus 12 chapter to 14 chapter, आपण निर्गम 12 अध्याय ते 14 अध्याय पहिलं तर आपण पाहत आहोत एक राष्ट्र आणि मिस्र देशातील लोक सगळं कुठे निघालेलं आहेत. मोशे त्यांना घेऊन निघालेला आहे आणि आपण पाहतो की समुद्र आहे. देर वॉज सी इन द फ्रंट, अँड यू नो द मायटी मिरॅकल टूक प्लेस. द सी वॉज डिवायडेड, आणि आपण पाहतो समुद्र विभाजन झालेला आहे आणि रस्ता तयार झालेला आहे आणि ते त्या रस्त्यामधून निघून ते सुटका झालेलं आहे. अँड वी सो दॅट देर वॉज अ वंडरफुल रोड अँड द सी वॉज ऑन द बोथ साइड अँड द एंटायर पीपल ऑफ इस्रायल वर रेस्क्यूड. Isn't it a wonderful miracle? The third I would like to mention, which is mentioned in 1 King and 17th chapter. पहिलं आणि तिसरं महत्त्वाची जुना करारामधलं सांगायचं प्रयत्न, पहिला राजाने 17व्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं, a jar of flour and a jug of oil staying full until the famine had passed. आपण पाहत आहोत की एक टोपलीभर पीठ आणि जगभर तेल, हे तिथं महान काय आलेलं आहे, दुष्काळ. आणि पूर्ण दुष्काळमध्ये पीठ कधी संपलं नाही कधी, आणि जगातलं तेल कधी संपलं नाही, आणि जोपर्यंत दुष्काळ संपत नाही तोपर्यंत. हे एक चमत्कार नाही आहे का? द फोर्थ वॉट आय वुड लाईक टू टेल यू इट इज मेन्शन इन 2 King and 5th chapter. दुसरं राजा आणि 5व्या अध्यायामध्ये काय सांगितलेलं आहे, अ ग्रोन अप मॅन healed of leprosy after dipping 7 times in the river Jordan. आणि अध्यायामध्ये 7 वेळेला बुडून निघाल्यानंतर त्याला कुष्ठरोग होता. तो एक सैन्याने अधिकारी होता, अँड ही वॉज नो बडी बट नमन, आणि त्याचं नाव नमन आहे. अधिकारी होता आणि त्याचा कुष्ठरोग होता, आणि त्या समुद्रात म्हणजे 7 वेळेला बुडून निघाल्यानंतर त्याचं चांबडं कसं झालेलं आहे, बाळासारखं अँड दी स्किन हॅज टर्न इन टू जस्ट लाईक अ बेबी स्किन, व्हेरी टेंडर. इजंट इट मिरॅकल? वेल, अँड अनदर इम्पॉर्टंट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, 3 men rescued out of the fiery furnace without being the smell of the smoke
or burn. आणि आपण ॲज वी सीन डॅनियल 3rd chapter, डॅनियलचं 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो ते कोण आहे? 3 माणसं आहे जे भट्टीत घातलेलं आहे राजा नेबुकदनेझरनी, अँड 3 people who were put into the furnace by King Nebuchadnezzar, and who were they? Abednego, Shadrach and Shadrach. आणि आपण 3 मित्र अबेदनेगो, मॅशॅक आणि शद्रक आपण माहिती आहे. आणि त्यांना ते धुराचं वास देखील त्यांच्यावर नाही आणि त्यांचं कुठलं जखम भाजणंच हे नाही. ओ माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, काय हे डॅनियल 3ऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलं. Isn't it a miracle God performed? Well, there are many. These are only the few to quote. Well, my dear brothers and sisters in Christ, in New Testament also, as we see, there are about 80 miracles which have been noted. जवळजवळ 80 चमत्कार जे येशूने नवीन करारामध्ये लेखित आहेत प्रियजन. अनेक आहेत. There are so many, but there are few which have been recorded. And I would like to highlight in John's Gospel, योहानाच्या सुवार्तेमध्ये जे 7 प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे चमत्कार केलेले त्याच्याबद्दल फक्त मी थोडक्यात सांगतो. I'll just mention about these 7 miracles in Gospel according to St. John. What Jesus did in 3 years of his ministry. प्रभू येशू 3 वर्षाच्या त्याच्या सेवा कार्यामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. Well, the first miracle when he began his ministry, and that was changing the water into wine in the Cana of Galilee. आणि आपण पाहतो पहिला चमत्कार पाण्याला द्राक्षरस ते एका लग्नामध्ये काना गावी केलेला आहे. and that is what the reading what we read for gospel. आणि सुवर्तमान आपण ऐकलेलं आहे. John 2nd chapter verses 1 to 11 आणि योहानाचं सुवर्तमान 2रा अध्याय 1 ते 11 वचन आपण ऐकलं. The second miracle I would like to highlight, healing the royal official son in Capernaum. आणि कॉपर्नम ह्या गावामध्ये अधिकाराचं लेकरूला त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्तानी बरं केलेलं आहे. जवळजवळ मेलतच होता. ही वॉज ऑलमोस्ट डेड. जॉन 4th chapter 46 to 54 इट टेल्स अस सो. योहानाचं सुवर्तमान 4th अध्याय जर पाहिलं आणि 46 ते 54 वचनामध्ये ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. अधिकारी आलेला आहे आणि तो म्हटलेलं प्रभू तू नुसतं शब्द बोल माझं लेकरू बरं होईल. यू जस्ट स्पीक आउट अँड हिल बी. अँड इट happened, my dear brothers and sisters in Christ. The third I would like to mention is Jesus feeding the 5,000 and more. प्रभू येशू ख्रिस्ताने 5,000 आणि अधिक लोकांना चमत्काराच्या द्वारे 5 भाकरी आणि 2 माशाच्या द्वारे 5 barley loaves and 2 fishes. The small boy what he brought, छोटं लेकरू जे घेऊन आलेलं आहे. आणि आपण पाहतो 5,000 आणि अधिक लोक जेवले आणि 12 टोकरी राहिलेले आहेत. 5,000 more people, 8 men, women, children, and 12 baskets were remaining. That is John 6 chapter 5 to 14. योहानाचं सुवर्तमान 6वा अध्याय आणि 5 ते 14 वचनापर्यंत. The next, Jesus walking on water. प्रभू येशू ख्रिस्त पाण्यावरती चालत आलेला आहे. योहानाचं सुवर्तमान 6वा अध्याय आणि 16 ते 24 आपण पाहतो. In John 6th chapter and 16 to 24 we see that Jesus walking on water. My dear brothers and sisters in Christ, the 6th what I would like to mention as mentioned in Gospel John, योहानाचं सुवर्तमान मी जे 6वं जे सांगितलेलं ते सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. Jesus healed the man who was born blind. प्रभू येशू ख्रिस्तानी चमत्कार जो आंधळा जन्मानेच आंधळा होता त्याला काय केलेलं आहे? त्याला दिसू लागलेला आहे. त्याला दृष्टी दिलेला आहे. ओ ही कुड सी ॲज वी रीड इन जॉन 9 chapter 1 to 34. आणि योहानाचं सुवर्तमान 9वा अध्याय आणि पहिलं 1 वचनात ते 34 वचनामध्ये आपण पाहत आहोत. अँड द 7th miracle in the Gospel John what has been mentioned, योहानाचं 7वं जे चमत्कार प्रभू येशू ख्रिस्ताचं ते उल्लेख केलेला आहे. जीसस ब्रिंगिंग लाजरस बॅक फ्रॉम द डेथ. येशू ख्रिस्तानी प्रभू येशू ख्रिस्तानी लाजरस त्याचं मित्राचं जो 4 दिवस होऊन गेलो होता मरून थडग्यामध्ये होता सडत होता आणि त्याच्यामधून त्यांनी जिवंत बाहेर काढलं. ही वॉज ब्रॉट हिम बॅक इन टू लाईफ. जॉन ॲज वी सी इन 11th chapter 1 in 14th chapter as we see 11th chapter we see in 11th chapter that is what the miracle what we see about the Jesus. John 11th chapter verse that is 31 to 38 and 44 verse. योहानाचं सुवर्तमान 11वा अध्याय 1 ते
38 आणि 44 वचनामध्ये आपण हे पाहत आहोत. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, that is what we see, so many miracles. Some are taken for granted because they are not fully highlighted. काही चमत्कार गृहीत धरले गेलेले आहेत कारण ते लेखित नाही प्रियजन. विशेष त्याच्याबद्दल विशेष लेखन केलं गेलेलं नाही प्रियजन. विशेष लक्ष दिलं गेलेलं नाही त्यांच्याबद्दल. वेल इन ॲज द वंडरफुल स्क्रिप्चर सेज, आणि सुवर्तमान आपल्याला असं सांगत आहे, योहानाचं सुवर्तमान 20वा अध्याय 30वा वचन, जॉन 20th chapter and 30th, what it says, innumerable miracles of Jesus Christ are not recorded but are witnessed by the apostle. अनेक चमत्कार असा आहे आपण पाहतो येशू ख्रिस्तानी जे केलेलं आहे हे लेखित नाहीत पण अपोस्तलांच्या द्वारे काय झाले एक साक्ष आहे. प्रेषिताचे कृत्य 10वा अध्याय 38 मध्ये देखील हे सांगितलंय. इवन इन जॉन ॲक्ट्स, बुक ऑफ ॲक्ट्स 10th chapter and 30th verse, it tells us so, they were written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing you may have the life in his name. आणि हे का बरं काय लेखित केलेलं आहे? अनेक लेखित केलं गेलेलं नाही. इथे म्हटले अनेक केलेलं, अनेक गोष्टी फक्त साक्षाच्या द्वारे आहेत, शिष्यांच्या द्वारे, अपोस्तलच्या द्वारे. आणि हे जे लेखित आहे ते कशासाठी आहेत हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. ताकी आपण त्याच्यावर विश्वास केलं पाहिजे की प्रभू येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे. आणि ज्यावेळेला आपण विश्वास करू आपल्याला काय मिळणार आहे, आणि आपल्याला एक जीवन त्याच्या नावामध्ये प्राप्त होणार आहे. आमेन. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मिरेकल स्टिल हॅपन्स. आज देखील चमत्कार घडत आहेत. जस्ट बिकॉज वी डू नॉट सी पीपल रेज फ्रॉम डेथ ऑन अ रेग्युलर बेसिस डझंट मीन दॅट गॉड इजंट स्टील इन द मिरेकल बिझनेस. आणि आपण पाहत आहोत की प्रभू चमत्कार आज देखील होत आहेत, पण अनेक लोक मरणातून उठवलं जात नाहीत. ह्याचा अर्थ असं नाही की देव प्रभू चमत्कार आपल्या जीवनामध्ये करत नाही, आज देखील तो करत आहे प्रियजनांनो. द लॉर्ड रिसिव्ज ग्लोरी फ्रॉम द मिरॅकल. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मान महिमा आणि गौरव प्राप्त होतं हे चमत्काराच्या द्वारे. ही डज एव्हरी डे इन अवर लाईफ. आपल्या जीवनात देखील प्रत्येक दैनंदिन दिवस तो करत आहे. हे अनुभवणं आपलं गरजेचं आहे. वी हॅव टू एक्सपिरियन्स द मिरॅकल व्हॉट ही इज डुईंग इन अवर लाईफ. एव्हरी डे वेन वी गेट अप इट्स अ मिरॅकल. ही रिझरेक्ट्स अस. प्रत्येक दिवस आपण ज्या वेळेला उठतो झोपेतून नवीन दिवस पाहतो, नवीन दया आणि कृपा पाहतो, हे एक चमत्कार आहे. तो आपल्याला रोज आणि रोज पुनरुत्थित करतो. म्हणून आपण नवीन दिवस आणि नवीन आपण जीवन आपण पाहत आहोत प्रियजनांनो. Well, my dear brothers and sisters in Christ, we must continue to press him in prayer for the miraculous. आणि आपण प्रार्थनेच्या द्वारे आपल्या जीवनामध्ये चमत्कार होण्यासाठी आपण जोर देऊन प्रभू परमेश्वराला प्रार्थना करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. Not to settle quietly into doubt, अँझायटी और फिअर. आपण प्रार्थना केलं पाहिजे, विश्वासाने प्रार्थना केलं. आपण फक्त गप बसून आपण शंकामध्ये, चिंतामध्ये आणि भयामध्ये असणं हे अयोग्य आहे प्रियजन. मिरॅकल्स विल कंटिन्यू. आणि चमत्कार होत आहेत आणि होत राहणार आहे. जीसस परफॉर्म मेनी मिरॅकल इन 3 years ऑफ हिज पब्लिक मिनिस्ट्री. आणि 3 वर्ष प्रभू येशू त्याच्या सेवा कार्यामध्ये अनेक चमत्कार केलेला आहे. सम ऑफ देम वर वाईडली पब्लिसाइज. काही चमत्कार केलेले त्यांना फार मोठं घोषित केलं गेलेलं आहे. वाईल अदर्स आर ओनली जस्ट अ ब्रीफ मेन्शन. आणि काही फक्त काय केलेलं आहे, मेन्शन केलेलं आहे प्रियजन. आणि तेच आपण वाक्य पाहतो योहानाचं सुवर्तमान 20वा अध्याय 30वा वचनामध्ये. जॉन 20th chapter and 30 tells us so, there were so many miracles but only few have recorded. इतकं चमत्कार ते प्रभूने इतकं केलेले आहेत पण काही थोडकेच नोंद केलेलं आहे प्रियजन. Today we are meditating on the miracle Jesus did at the age of 30 and as he had commenced his ministry into this world. आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आपण मनन करतो पहिलं चमत्कार
पहिला चमत्कार ज्यावेळेला तो 30 वर्षाचा होता, 3 वर्षाचं सेवा कार्यामध्ये जे पहिलं चमत्कार त्यांनी केलेला आहे त्या चमत्कारच्या बद्दल आपण पाहणार आहोत. वेल, द फर्स्ट मिरेकल व्हॉट जीसस डिड वी आर मेडिटेटिंग अपॉन. जे पहिलं चमत्कार केलेले त्याच्यावरती आपण मनन करणार आहोत प्रियजन. आणि हे चमत्कार आपण पाहिलेले योनाचं सुवर्तमान 2 अध्याय 1 ते 11 वचन आहे. अँड द फर्स्ट मिरेकल व्हॉट जीसस डिड हॅज बीन मेन्शन इन गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन 2nd chapter verses 1 to 11. My dear brothers and sisters in Christ, why the miracles were performed? का बरं हे चमत्कार घडून आलेले आहे? Because every man at the belonging sets out the good, as we see that the importance of these miracles are very important. चमत्काराचे चिन्ह फार महत्त्वाचं आहे. The beginning of Saint Jesus did in the Cana of Galilee and manifested his glory. आणि तिथं काय केलेलं आहे? ह्या चमत्काराच्या त्याचं वैभवनी गौरव झालेला आहे. अँड हिज डिसायपल बिलीव्ड ऑन हिम. दॅट इज व्हॉट द 11th verse says. आणि 11 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की त्याचं वैभव आणि गौरव केलं गेलेलं आहे आणि त्याचं शिष्य त्याच्यावरती विश्वास केलेला आहे. हे चमत्कार प्रभूंनी काय केलं? ताकी आम्ही त्याच्यावरती विश्वास केला पाहिजे. ही परफॉर्म मिरेकल सो दॅट वी मे बिलीव्ह हिम दॅट इज द सन ऑफ गॉड, दॅट इज द क्राइस्ट, Jesus the Christ, the Son of God, and believing on him we will have life in his name. आणि ह्याच्यावर विश्वास त्याच्या नावाच्या द्वारे आपल्याला जीवन प्राप्त होत आहे प्रियजन. So you know, there are some people in the world who say by believing in Jesus we do not get blessing and prosperity. काही लोक असं आहेत की ते म्हणतात की आम्ही प्रभू येशूवरती विश्वास ठेवतो, पण काय करतायत? विश्वास करत असताना पण ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचा चमत्काराच्या वर ते काय करत आहेत? ते विश्वास ठेवत नाहीत. यू डोंट गेट. आणि म्हणून काय त्यांना आशीर्वाद मिळत नाही, त्यांना ऐश्वर्य मिळत नाही, त्यांना भरभराटी मिळत नाही. अँड बिकॉज दे नो जीसस बट दे डू नॉट बिलीव्ह. And that's why they do not get blessing and they do not get prosperity. ते येशूला जाणतात पण येशूला जाणून येशूच्या चमत्कारावर विश्वास ठेवत नाही. फक्त प्रभू परमेश्वर जे करतो त्याच्यावर आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. म्हणून काय होतं? त्यांना आशीर्वाद मिळत नाही, त्यांना भरभराटा मिळत नाही, त्यांना ऐश्वर्य मिळत नाही. जस्ट कॉल अपॉन द हेवनली फादर ओनली अँड लुक अपॉन हिम. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की जे फक्त प्रभू स्वर्गीय पित्यालाच आपण पाहायला पाहिजे आणि स्वर्गीय पित्यावरतीच धावा केला पाहिजे. गॉड ब्लेसेस अस फिजिकली, गॉड ब्लेसेस अस मेंटली, गॉड ब्लेसेस अस स्पिरिच्युअली इन ऑल आस्पेक्ट. आणि पाहत आहोत प्रभू परमेश्वर आपल्याला एक शारीरिक वृत्तीने आपल्याला आशीर्वादित करतो, एक मानसिक दृष्टिकोनातून आपल्याला आशीर्वादित देतो आणि आत्मिक दृष्टीने देखील आपल्याला आशीर्वाद देतोय प्रभू. इन दिस टेक्स्ट आपण जे योहान सुवर्तमान 2 अध्याय 1 ते 11 पाहिलेले, गॉस्पल जॉन 2nd chapter to 1 to 11 what it says, we see the first miracle Jesus did. आणि आपण ह्यामध्ये पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त जे पहिलं चमत्कार केलेलं आहे. And it says, you know, the very first verse, आणि पहिलंच वचन काय म्हणत आहे? On the 3rd day there was wedding in the Cana of Galilee and the mother was Jesus there. आणि या वचनामध्ये म्हटलं आहे की तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच तिसऱ्या दिवशी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवा कार्यामधलं पहिलं 3 दिवसाबद्दल इथं सांगितलेलं आहे. पहिल्या 3 दिवसाचं बद्दल सांगितलेलं आहे. दॅट मीन्स द 3rd day मिनिस्ट्री ॲट द एज ऑफ 30 ही बिगॅन इन मिनिस्ट्री. त्यावेळेला 3व्या वर्षी त्यांनी त्याचं सेवा कार्य सुरू केलेलं आहे. त्याचं 3 दिवसाच्या सेवा कार्यामधलं हे चमत्कार आणि त्याचा पहिलं चमत्कार जे केलेलं आहे त्याच्याबद्दल आहे. दिस इज द फर्स्ट मिरेकल व्हॉट ही डिड इन द मिनिस्ट्री. As we see, that is what has been recorded. On the 3rd day of his ministry did a mighty miracle. आणि एक अद्भुत रीतीचे चमत्कार प्रभूंनी केलेला आहे. आणि काय केलेलं आहे? पाण्याला द्राक्षरस बनवून टाकलं. He has transformed the water into wine. You must have heard people telling when Jesus was small. काही गोष्टी लेखित किंवा तुम्ही ऐकला असाल. Some people talk about Jesus certain things, and you must have heard in certain written articles also. And what it tells us that when Jesus was small,
He did many things. ज्यावेळेला प्रभू लहान असताना अनेक गोष्टी केलेल्या असं लोक म्हणतात, त्यांनी लेखित काही असेल. बायबल डज नॉट से एनिथिंग अबाउट दॅट. बायबल ह्याच्याबद्दल काय बोलत नाही आणि काय लेखित दिलं नाही. अँड देर आर नो रेफरन्स रिगार्डिंग दॅट ऑर एनी प्रूफ्स आर दॅट. आणि हे लेखित नाही आणि काही रेफरन्स देखील नाही बायबलमध्ये आणि काही प्रूफ देखील नाही जे प्रभू येशू लहान असताना काही चमत्कार केलेला बद्दल. It says when he was a young, a bird was made from into a living being from the mud. आणि ज्यावेळेला प्रभू येशू लहान असताना असं म्हटलं जातं की एक पक्षीचं रूप त्यांनी मातीच्या द्वारे केलं आणि त्याच्यामध्ये फुकला आणि ते पक्षी जिवंत झालेला आहे. A bird was turned into pigeon. आणि एक पक्षी कबुतरामध्ये बदल झालेला आहे, चमत्कार. And flew off. And breathing life into the clay birds. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने मातीचं पक्ष बनवून त्याच्यावर फूक केले की त्यांनी जीवन झालेलं आहेत. हे कुराणमध्ये लिहिलेलं आहे. कुराण मेन्शन्स अबाउट दिस, माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट. दीज आर ऑल इमॅजिनेशन. डोंट बिलीव्ह देम. हे सर्व काल्पनिक आहे, त्याच्यावरती विश्वास ठेवू नका प्रियजनांनो. Well, my dear brothers and sisters in Christ, Jesus spoke, and also the Quran says Jesus spoke as infant in the cradle to Mary. आणि कुराण हे देखील सांगतं ज्यावेळेला बाळ पाळण्यामध्ये होतं, येशूचं पाळण्यामध्ये होतं, त्यांनी त्याच्या आईशी बोललेलं आहे. आणि त्यांनी काय बोललेलं आहे, मी येशू आहे, मी देवाचा पुत्र आहे. अँड इट सेज दॅट जीसस ॲज अ child, as a small, in the cradle, as a baby, has spoken to Mary, mother, and said that I am Jesus, the Son of God. Well, speaking from the cradle in mentioned in 3 places in Quran. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू पाळण्यातून बोलणारा, त्याच्या आईशी बोलणारा, हे 3 ठिकाणी कुराणमध्ये सांगितलेलं आहे. Well, the first place in the Quran where it mentioned is that it is called as the chapter is called as Al-Imran. The chapter is called as Al-Imran. 3rd chapter 41 and 46 word tells us so. Al-Imran जे अध्याय आहे कुराणमध्ये, 3रा अध्याय आणि 41 आणि 46 वचनामध्ये स्पष्ट लिखित आहे की येशू ख्रिस्त बाळ असताना त्यांनी आईशी बोललेलं आहे, मी येशू आहे आणि मी देवाचा पुत्र आहे, पाळण्यामध्ये असताना. The second thing where it mentioned is that it is mentioned in the chapter Al-Maidah. 5th chapter, 109 verse and 110 verse. And it also mentioned the same thing. आणि जर दुसरा एक अध्याय कुराणमध्ये पाहिलं, अल-मायदा ज्याला म्हटलेलं आहे, 5वा अध्याय 109 आणि 110 वचनामध्ये हे सांगितलेलं आहे. And also, you know, in Quran, there is a full chapter on mother of Jesus. आणि कुराणमध्ये एक पूर्ण अध्याय मरियम वरती आहे प्रियजनांनो. मरियावरती येशूच्या आईच्या पृथ्वी असणाऱ्या आईच्या बद्दल लिहिलेला आहे. 1 full chapter, एक पूर्ण अध्याय आहे. मरियम 19 chapter 29 and 30th verse, and मरियम 19 chapter 29 and 30 verse. मरियम 19वा अध्याय 29 आणि 30 वचनामध्ये देखील हे सांगितलेलं आहे की येशूने पाळण्यातून लहानपणी बाळ असताना त्यांनी बोललेलं आहे मरियाशी आणि सांगितलेलं आहे की मी येशू आहे, मी देवाचा पुत्र आहे. अँड ऑल दिस यू सर्च इन गुगल, यू विल फाइंड. आणि तुम्ही गुगलमध्ये जर आपण शोध केला, हे सर्व गोष्टी तुम्हाला प्राप्त होतील प्रियजनांनो. But my dear brothers and sisters, these are all of the Bible. आणि हे सर्व गोष्टी बायबलच्या मध्ये कुठं लेखित नाही प्रियजनांनो. These are all of the Bible, not recorded in the Bible. आणि हे बायबलमध्ये लेखित नाही आणि बायबलच्या बाहेरचं आहे प्रियजनांनो. According to the Bible, what was the first miracle? आणि बायबलच्या आधारित पहिलं चमत्कार जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवा कार्यामध्ये आणि
आणि in the ministry of Jesus, the first miracle what Jesus said, on the third day of the ministry, तिसऱ्या दिवशी सेवा कार्यामधलं, आणि that is nothing but the converting the wine into water into wine. आणि आपण पाहतो पहिलं चमत्कार प्रभूने जे केलेलं आहे, पाण्याला द्राक्ष रसमध्ये करून टाकायचं, हे पहिला चमत्कार. मेनी टाइम्स यू कॉल अपॉन गॉड, गॉड इंटरव्हेन्स इन द टाइम ऑफ ट्रबल. अनेक वेळेला आपण पाहतो, आपण ज्या वेळेला त्रास संकटमध्ये असतो, आपण प्रभू परमेश्वराला धावा करतो आणि प्रभू परमेश्वर आपला ऐकतो, आपलं आणि समस्या अनेक वेळेला हल करतो. वी सी दॅट मेनी टाइम्स ही इंटरव्हेन्स आवर प्रॉब्लेम. The first mighty act at the Cana of Galilee, at a wedding, at the house of the wedding, at the house of the wedding. आणि पहिला चमत्कार आपण पाहत आहोत कुठे झाले, लग्नामध्ये. काना गाव, गॅलिलीचं काना, गॅलिलीचं गाव कानामध्ये झालेलं आहे लग्नामध्ये, आणि घरामध्ये झालेलं आहे. आणि घर असं कुटुंब, आणि हे लग्नाच्या मध्ये आपण पाहत आहोत की फार महत्त्वाची गोष्ट तिथं घडून आलेलं आहे. अँड वी see the mighty act at the Cana of Galilee, the first miracle at the wedding, at the home of the wedding, and we performed that water was converted into wine. 5 things we have to, it tells us about 5 things. 5 महत्वाची गोष्ट सांगत आहे प्रियजन. And what are these first things? Firstly, the family of the wedding had invited Jesus, and they have given the first place or the position. पहिला महत्त्वाची गोष्ट आपण ह्या दाखल्याच्या द्वारे आपण पाहत आहोत. काय केलेलं आहे, हे जिथं लग्न होतं त्या कुटुंबाने काय केलेलं आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताला आमंत्रित केलेलं आहे, अँड पहिलं स्थान त्याला दिलेलं आहे. आपण पाहत आहोत. यू सी, ऑन दिस हॅपी ओकेजन whom the family has invited, have invited Jesus. आपण पाहत आहोत हे एक आनंद समयमध्ये, एक आनंद सोहळामध्ये काय केलेलं आहे, लग्नाचं सोहळामध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी, हे कुटुंबाने एकत्र येऊन काय केलेलं आहे, प्रभू परमेश्वराला येशूला पहिला आमंत्रित दिलेलं आहे, प्रभूला आमंत्रित केलेलं आहे. Beloved ones, you tell me in reality, प्रियजनांनो तुम्ही सत्याने मला सांगा, when you remember God, तुम्ही देवाला केव्हा आठवण करता किंवा देवाला कधी स्मरण करता? When you remember God. Yes, many times when problem comes, when intense problems are there, we remember Him. ज्यावेळेला आपल्याला समस्या, तीव्र समस्या आपल्या जीवनामध्ये येतील, त्यावेळेला आपण काय करतो, प्रभूचं स्मरण करतो, त्यावेळेला आठवण करतो, माझा देव, ओ माय गॉड, माय गॉड. वी रिमेंबर, आपण स्मरण करतो, आपण आठवण करतो. अनेक वेळेला माहिती आहे का, इन हॅपी टाइम्स, हॅपी ओकेजन, वी डू नॉट रिमेंबर. आपण अनेक वेळेला आनंदाच्या सोहळ्यामध्ये आपण प्रभूला स्मरणच करत नाही. मेनी ऑफ द टाइम, अनेक वेळेला आपण आपल्यामध्येच, आपण कुटामध्येच आनंद करतो, पण प्रभूला आमंत्रित करतो का? और वी एन्जॉय अवर सेल्फ, वी हॅव द वंडरफुल टाइम, वंडरफुल टाइम, एन्जॉयिंग, ईटिंग and drinking, what not, but do we remember Jesus? Do you invite Him? But the intense problem, we remember God. पण आपण पाहतो की ज्या वेळेला समस्या आहे, तीव्र समस्या आहे, अडचणीमध्ये आहे, त्यावेळेला आपण काय करतो, प्रभूचं स्मरण करतो. Yes, certain emergency numbers are given to us by the government, by the local authorities. आपण पाहतो काही एमर्जन्सी तात्काळाचं नंबर्स आपल्याला अधिकाऱ्याद्वारे शासकीयच्या द्वारे मिळालेला आहे. आणि काही उल्लेख करण्यासारखा आहे, 100 दॅट इज पोलीस, 101 हॉस्पिटल, 100 म्हणजे पोलीस, 101 म्हणजे हॉस्पिटल. तसंच अनेक फायर ब्रिगेडला नंबर आहे, सिव्हिल हॉस्पिटलचा नंबर आहे, साप पकडणारा स्नेक कॅचरचा नंबर आहे. देर आर सो मेनी एमर्जन्सी नंबर. अनेक असं तात्काळचं नंबर्स आपल्याकडे आहेत प्रियजन. आपण का त्यांना रोज फोन करतो? डू यू कॉल अपॉन दॅम एव्हरी डे अपॉन दिस नंबर्स, एमर्जन्सी नंबर? नो, ओनली वेन वी रिक्वायर, वेन वी आर इन एमर्जन्सी. ज्यावेळेला आपण तात्काळमध्ये असतो त्यावेळेलाच करतो. वी डोंट कॉल डेली, ओनली इन एमर्जन्सी. आपण त्यांना रोज फोन करत नाही, पण ज्यावेळेला एमर्जन्सी आहे त्यावेळेलाच करतो.
आणि तसंच आहेत लोक, काही लोक ज्यावेळेला एमर्जन्सी त्यावेळेलाच देवाचे स्मरण करतात. वेन देर इज एमर्जन्सी देन ओनली दे कॉल. ओ दे कॉल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर. सिमिलरली सम कॉल रिमेंबर जीसस वेन दे आर सिरियस प्रॉब्लेम. आणि असंच आहे, काही लोक ज्यावेळी प्रभूला किंवा देवाला स्मरण करतात ज्यावेळेला ते समस्येमध्ये आहेत. ज्यावेळेला कोरोना व्हायरस झालेला आहे, वेन वी आर गोइंग टू द पॅन्डेमिक, आपण कोरोना ह्या समस्येमधून, विषाणूच्या समस्येमध्ये जात लोक आता गुडघ्यावर आहेत. पीपल आर ऑन देअर नीज. वाय ओनली नॉट, वाय नॉट ऑल द टाइम? का बरं सर्व वेळेला आपण केलं नाही? अगोदर काय केलं नाही? अगोदर केलं असं कदाचित ते परिस्थिती झालं. इफ वी हॅड डन ऑन नीज अँड प्रेयर, probably this condition would not have happened. Only we are calling in the time of emergency. आणि आपण तात्काळच्या समस्येला आपण आवाज देत आहोत. Oh my dear, we see when when serious problem, when fight for our life, accidents take place, we call. आणि ज्यावेळेला आपल्याला आपलं झगडं होता, ज्यावेळेला ॲक्सिडेंट होता, आपण ते काय करतो त्यावेळेला स्मरण करतो. ओनली दॅट टाइम रिमेंबर वी कॉल ऑन जीसस. आपण त्या काळामध्येच स्मरण करतो. आम्ही कॉल देवाला जाऊन देवाला धावा करत आहे प्रियजन. वेल, पार्टी ॲट होम डोंट कॉल. ज्यावेळेला आपण पार्टी करतो घरामध्ये, आम्ही त्याला आमंत्रण देत नाही. वी डू नॉट कॉल फॅमिली गेट टुगेदर मेनी टाइम्स. वी डू नॉट कॉल. वी एन्जॉय अवर सेल्फ. आम्ही स्वतः काय करतो, आनंद आपण लुटतो, पण प्रभू त्याला आमंत्रित केलं आहोत का? वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, we have to call him all the time. सर्व वेळेला आपण धावा करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. ओनली रिमेंबर ड्युरिंग एमर्जन्सी कॉल? नो, नॉट ऑल द टाइम. In all situation, we have to call upon him. We see in this gospel marriage, आपण पाहतो हे सुवार्थामध्ये जे आहे एक लग्न संदर्भ आहे आणि कुटुंब आहे. आणि हे कुठं झाले? काना, गॅलिलीचं काना गावामध्ये झाले. in the city of Cana of the Galilee. They have invited Jesus as a family. They have invited Jesus. एक कुटुंब म्हणून त्यांनी काय केलेलं? प्रभू येशू ख्रिस्ताला तिथं काय दिलेलं? आमंत्रित दिलेलं आहे. त्याला पहिलं स्थान दिलेलं आहे. They given Jesus the first place. My dear brothers and sisters in God, not only Jesus but to his disciple also. फक्त येशूला नाही, त्याच्या शिष्यांना पण तिथं आमंत्रित केले. You see, you have to give first position in your life. आपल्या जीवनामध्ये पहिलं प्रथम स्थान प्रभू येशू ख्रिस्ताला देणं अत्यंत गरजेचं आहे. And that is what you do. आणि हे आपल्या जीवनामध्ये करणं गरजेचं आहे. And when we do that, आणि ज्यावेळेला पहिलं स्थान आपण देतो प्रभू परमेश्वराला, येशूला आपल्या जीवनामध्ये, प्रभू येशू येतो आणि तो मार्ग मोकळा करतो. तो आपल्याला आशीर्वाद देतो आणि विपुलताने आशीर्वाद देतो. ओ when we give the first place in our life, the first position in the family, we give Jesus the first position in the family too, the first position in the church. पहिलं स्थान चर्चमध्ये देखील ज्यावेळेला आपण आराधना स्तुती कोणाला? येशूची आराधना, प्रभू परमेश्वराची आराधना स्तुती करायला. We come to glorify Jesus, we come to glorify God, not to glorify the priest or some important personality. आणि जे मान आणि स्थानाचे लोक आहेत त्यांना येत नाही. आपण येशूला प्रथम स्थान देणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपला आराधना असो, आपलं स्तुती असो. गिव्ह फर्स्ट पोझिशन टू द लॉर्ड. एनी प्रॉब्लेम ही विल रिझॉल्व. आणि काय समस्या असेल ज्यावेळेला पहिलं प्रथम स्थान देतो, तो काय करतो? आपला सर्व समस्या हल करतो. सी हिअर दे रॅन आउट ऑफ वॉटर. आणि आपण पाहत आहोत की इथं काय झालेलं आहे? द्राक्षरस संपलेला आहे. बट रिझॉल्व द वाईल्ड प्रॉब्लेम. आणि आपण पाहतो संपलं असताना हे काय झालेलं आहे? हे द्राक्षरसाचं प्रॉब्लेम, समस्या हल केलेली आहे प्रभू येशूने, कारण त्याचं अस्तित्व तिथं होता. बिकॉज Jesus was there. Jesus was there. Why do you know? Why the problem was resolved? तुम्हाला माहिती आहे समस्या का हल झालेला आहे? Why you know? Because Jesus was invited. कारण प्रभू परमेश्वराला येशूला तिथं आमंत्रित केलं होतं. Amen.
Even today, you want your life to go on, call on Jesus. आज देखील तुम्हाला तुमचं जीवन व्यवस्थित चालणं आहे तर प्रभूला पहिलं स्थान आणि त्याच्यावरती धावा करा. इन्व्हाइट जीसस. प्रभूला आमंत्रित करा. रोज आणि रोज आमंत्रित करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. वी हॅव टू इन्व्हाइट हिम एव्हरी डे अँड एव्हरी मोमेंट ऑफ अवर लाईफ. ओ जीसस, कम इन टू माय होम, कम ॲट अ वर्क प्लेस, कम वेन आय एम ट्रॅव्हलिंग. आणि आपण प्रभूला प्रत्येक समय आपण काय केलं पाहिजे? आमंत्रित केलं पाहिजे. तू माझ्या घरामध्ये ये, माझं जिथं मी काम करत आहे, नोकरी कर तिथे ये, मी जिथं प्रवास करते ते तिथे ये. जीसस विल डू मायटी थिंग्स इन अवर लाईफ. तुमच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू विपुलताचे चमत्कार तुमच्या जीवनामध्ये करेल. इफ यू इन्व्हाइट ही कम. तुम्ही जर त्याला आमंत्रित दिलं तरच येणार. इफ यू डोंट इन्व्हाइट ही वोंट कम. तुम्ही जर आमंत्रित नाही दिलं तो येणार नाही. ही वोंट कम. इट्स युअर चॉईस. तुमचं निवड आहे. प्रभू येशू देवाने आपल्याला इथं काय केलेलं आहे? जगामध्ये आणून स्वतंत्र दिलं आहे. गॉड हॅज गिवन अस द फ्रीडम ऑफ चॉईस. And that is why if you read John 8 chapter 31 and 32 verse, यहोना सुवर्तमान 8 आणि 31 आणि 32 वचनामध्ये काय म्हणले? If you read my word, you will be my disciple. And if you are a disciple, you will know the truth, and the truth will make you free. Amen. तुम्ही जर वचन वाचलं तर तुम्ही माझं शिष्य व्हाल. तुम्ही माझं शिष्य व्हाल तर तुम्हाला सत्य माहिती होईल. आणि तुम्हाला सत्य माहीत झालं तुमचं काय होणार आहे? तुम्हाला फ्रीडम मिळणार आहे, स्वातंत्र्य मिळणार आहे. अँड दिस इज द चॉईस, फ्रीडम ऑफ चॉईस. हे निवड आहे. देव आपल्याला वाईट बरं सांगितलेलं आहे. ही हॅज टोल्ड व्हॉट इज राईट. वी हॅव टू चूज. सो वी हॅव टू चूज. सो वी हॅव टू इन्व्हाइट जीसस. वी हॅव टू इन्व्हाइट. आणि वी हॅव टू इन्व्हाइट. आपण निवड केलं पाहिजे प्रभू, की प्रभूला आपण पहिलं स्थान देऊन आपण आमंत्रित करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. इफ यू डोंट इन्व्हाइट, ही विल नॉट कम. तुम्ही जर आमंत्रित केलं नाही तर तुमच्या जीवनामध्ये तो कधीच येणार नाही. प्रियजनांनो, आय एम रिमाइंडेड ऑफ वन ब्युटिफुल कोरस. एक कोरस सुंदरसं मला आठवण येत आहे. इनटू माय हार्ट, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Oh my, what a beautiful it is. I love it. I love it, my dear brother. Well, I am reminded of a story. मला एक गोष्ट आठवून येत आहे. मला सांगायला आवडेल. I would like to tell you. Once there was a priest, a friend of mine, and you know, who was alone because he was the only one who had accepted Jesus, and he had become a believer. माझा मित्र एक पास्टर मित्र आहे आणि तो एकटा होता असं म्हणत आहे, कारण त्यांच्या घरामध्ये तो एकटा प्रभूला स्वीकारलेला आहे तारणारा म्हणून, आणि त्याच्या सेवाकारामध्ये ते देखील आले. ही हॅज कम इन टू द मिनिस्ट्री ऑल्सो. His marriage was there. त्याचं लग्न होतं. He went to his relative to give an invitation of marriage. आणि त्या एक नातेवाईकाला त्याचं इन्व्हिटेशन द्यायला त्याने लग्नासाठी गेलेला आहे. मॅरेज इज फिक्स्ड ऑन सच अ डे, प्लीज कम. माझं लग्न अशा दिवशी असं तारखेला नियोजित केलेलं आहे. हे पत्र घ्या, इन्व्हिटेशन घ्या, आमंत्रण घ्या आणि तुम्ही या. ते नातेवाईक विश्वासणार होता. द रिलेटिव्ह वॉज बिलिव्हर, नो डाऊट अबाउट इट. गॉड फेअरिंग, देवाच्या बामध्ये होतं. पण ज्यावेळी त्याने आमंत्रण स्वीकारलं त्यावेळेला म्हटलं, तुझं बॅकग्राऊंड हे अविश्वासणारं आहे. अँड देन दॅट टाइम, वेन दे रिसीव्ड दे सेड, ओ युअर बॅकग्राऊंड इज नॉन बिलिव्हर, सो वी विल नॉट अटेंड. म्हणून आम्ही तुझं लग्नाला येणार नाही. पाळक काय बोललं नाही. प्रिस्ट ही डिड नॉट से एनिथिंग. इन द माइंड ही थॉट, आणि मनामध्ये म्हटलं, इफ यू डोंट कम फाईन, तुम्ही जर नाही आलं तर माझं एक बिर्याणीचं प्लेट वाचेल. ओ माय वन प्लेट ऑफ बिर्याणी इज सेव्ड. प्रेज द लॉर्ड. इफ यू डू नॉट कम फाईन, बट माय जीसस विल कम. आमेन. तुम्ही नाही आले तरी चालेल, पण माझं प्रभू येशू येणार आहे माझ्या लग्नामध्ये. आमेन.
आणि त्याच्यामध्ये तो आनंद करत होता. ही वॉज हॅपी. यू नो व्हॉट हॅपन, यू नो, ही टूक द एंटायर इन्व्हिटेशन कार्ड अँड द फर्स्ट कार्ड ही ब्लेस्ड ऑल द कार्ड. त्यांनी सर्व कार्ड घेतलं आणि सर्व आशीर्वाद केलं. आणि पहिलं कार्ड कोणाला देण्याच्या अगोदर पहिलं कार्ड, द फर्स्ट कार्ड बिफोर गिव्हिंग टू एनीबडी, द फर्स्ट कार्ड व्हॉट ही रोट द नेम ऑफ जीजस. टू जीजस माय लॉर्ड. येशू ख्रिस्त माझं तारणारा. Nobody but you come. कोणी आलं नाही तरी चालेल. If nobody come but you come. God did mighty things in his life. आणि प्रभू परमेश्वराने त्याच्या जीवनामध्ये विपुलता आणि त्याचं सेवा कार्यामध्ये उपयोग करून घेत आहे. And God is using him mightily. He is blessing him in richness and the fullness of the glory and using him mightily. Yes, even in our life to always give the first place to our Lord. आपल्या जीवनात देखील काय केलं पाहिजे? पहिलं प्रथम स्थान, पहिलं आमंत्रण प्रभूला येशू ख्रिस्ताला देणं अत्यंत गरजेचं आहे. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मेनी ऑफ अ मेंबर कम टू मी टू ब्लेस द कार्ड्स. अनेक वेळेला अनेक माझं मेंबर्स चर्चचे पण काय करतात? कार्ड्स घेऊन येतात, गट्टे घेऊन येतात. आणि ज्या वेळेला गट्ट्या घेऊन येतात आणि प्रार्थना करून घेतात, दे गेट प्रेयर डन. अँड यू नो द फर्स्ट द कार्ड वॉट दे राईट ऑन माय नेम. पहिलं कार्ड माझ्या नावाने देतात आणि देतात. पण त्यावेळेला मी नेहमी विचारतो, काय विचारतो? प्रभूला तुम्ही आमंत्रित केलेलं आहात का? अँड दॅट इज द टाइम आय आस्क देम, डिड यू इन्व्हाइट जीसस फॉर दिस ग्रेट इव्हेंट? Well, my dear, that is how it is. The first place we have to give to the Jesus. पहिलं प्रतिष्ठान प्रभू येशू ख्रिस्ताला देणं आणि आमंत्रित करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. Amen. Hallelujah. Secondly, do not give your ears to the false propaganda. दुसरं महत्वाची गोष्ट मला काय सांगायचं आहे की तुमचं कान अयोग्यकडे लक्ष देऊ नका. प्रियजन, अयोग्य गोष्टी ऐकू नका. See, when the wine was over in the wedding, all were in distress. ज्यावेळेला द्राक्षरस संपलेला आहे, सर्व लोक कशामध्ये? निराशा होते. Why, you know, people when come to attend the wedding, they don't see anything but only the food, biryani, chicken roast and what not. आणि आपण पाहतो, तुम्हाला माहिती आहे का? बरं माहिती आहे का? ज्यावेळेला लोक लग्नाला येतात, आमंत्रित असं म्हणून तर येतात, ते येतात, पण त्यांना कशामध्ये त्यांना काय घेणं देणं नाही. त्यांना फक्त तिथं जेवण का आहे, बिर्याणी आहे का, चिकन रोस्ट आहे का, चिकन तंदूरी आहे का, ह्याच्यामध्येच लक्ष असतं. दे हॅव दॅट एंटायर माइंड फोकस ऑन द फूड, नॉट ऑन द वेडिंग, नॉट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. त्या लग्नाच्या मध्ये नाही, ते वधूवराच्यावर नाही, नॉट द मॅन अँड द वुमन, बट यू नो फूड अँड फूड. अकॉर्डिंग टू दॅट टाइम ट्रेडिशन, त्या काळामध्ये काय होतं माहिती आहे का? त्या काळामध्ये की उत्कृष्ट प्रतिम द्राक्षरस वाटत होते. They used to, in that time, according to that time tradition, my dear, they served the best of the wine. Wine was over. द्राक्षरस संपलेलं आहे. They were all in doubt. सगळं संशयामध्ये होते. What to do? What can be done? काय करायला पाहिजे? काय होणार आहे? त्याच्यामध्ये ते चिंतित होते आणि अयोग्य गोष्टी लोकांकडून ऐकत होते. They were listening all false propaganda. Well, my dear brothers and sisters in Christ, yes, when in our life doubts come, problem comes, do not lose hope. ज्यावेळेला आपल्या जीवनामध्ये समस्या येतात, अडचणी येतात, लग्नामध्ये अनेक अडचणी असतात. There are so many problems during the marriage and the wedding. There are so many problems. Do not lose hope. Do not give up to the hopelessness. तुम्ही एक गोष्टीकडे तुमचं लक्ष घालू नका. तुम्ही डाऊट करू नका, संशय करू नका. बट जस्ट बिलीव्ह अँड ट्रस्ट. तुम्ही विश्वास आणि भरोसा करणं गरजेचं आहे. कशामध्ये? की आय हॅव इन्व्हायटेड जीसस. मी प्रभूला आमंत्रित केलेलं आहे. ही इज हिअर, ही विल डू ऑल थिंग. तो आहे, तो सर्व गोष्टी करणार आहे. हे विश्वास आणि भरोसा असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे.
आय विल नॉट लूज होप. मी आशा कधीही निराशा होऊ देणार नाही. मी कशाची काळजी करणार नाही, कारण मग मी त्याला आमंत्रित केलेलं आहे, पहिलं स्थान दिलेलं आहे. मी आय हॅव इन्व्हायटेड जीजस, आय गिव्हन द फर्स्ट प्लेस. ही विल डू द नीडफुल इन आवर लाईव्स. Do not give first place, and if you doubt in hopelessness, it will be useless. आपल्या जीवनामध्ये देखील आपण जर शंका आणि अविश्वासाला पहिलं प्रथम स्थान दिलं तर संपलं. पहिलं प्रथम स्थान कोणाला द्यायला पाहिजे? आपण कुठला म्हणजे एक खोटं आणि संशय किंवा अविश्वासपणा दाखवायचं नाही, कारण प्रभू आहे हे विश्वास असणे का दॅट जीसस इज देअर. वी हॅव टू हॅव द फर्म होप, and that is how God will make mighty things. Amen. The third thing I would like to tell you is that as soon as the wine was over, mother looked for Jesus. तिसरा महत्वाची गोष्ट आपण जी ह्याच्यामध्ये पाहणार आहे, ज्यावेळी द्राक्ष रस संपलेला आहे त्यावेळेला येशूची आई देखील तिथं होती. आणि येशूच्या आईने काय केलेलं, ताबडतोब येशूला पाहायला शोध केलेला आहे, ताबडतोब येशूला पाहिलेला आहे. प्रियजन, इन अवर लाईफ टू फॉर एनिथिंग लुक फॉर जीसस. आपल्या जीवनात देखील प्रत्येक गोष्टीसाठी येशूकडे पाहणं आणि येशूला शोध करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. प्रियजन, जीसस मदर लुक फॉर जीसस. येशूची आई तिथं काय केलेलं आहे, येशूला पाहिलेलं आहे इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लेम. आणि समस्याच्या मध्ये त्यांनी येशूचा धावा केलेला आहे. आणि शी कॉल्ड अपॉन जीसस इवन इन द मिड्स ऑफ द प्रॉब्लेम. यु नो, नॉट दॅट जीसस वॉज इन्व्हायटेड, बट शी लुक फॉर जीसस. येशूला आमंत्रित केलं होतं, तिला माहिती होतं, पण पहिलं तिने येशूला पाहिलेलं आहे, येशूचा धाव केलेला आहे. येस, शी बिलोड वन्स इवन इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लेम डिफिकल्टी नॉट ओनली कॉल ऑन जीसस बट लुक फॉर जीसस. आपण देखील समस्यामध्ये असताना आपण फक्त प्रभूला धावा करून नाही, प्रभूला आपण पाहणं शोधणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. बायबल टेल्स अस, सत्यवेदमध्ये असं सांगत आहे, बायबल टेल्स अस इन साम 34 and 4th verse, बायबल स्तोत्र 34 सत्यवेद 34 आणि 4 वचनामध्ये काय म्हणत आहे, आय सॉट द लॉर्ड अँड ही हर्ड मी अँड डेलिव्हर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फिअर्स. सुंदर इतकं, अँड इट्स सो ब्युटिफुल आहे. मी परमेश्वराला शरण गेलो आणि त्याने माझं स्वीकार केला, त्याने माझ्यावर सर्व भयापासून मला सोडवले. आमेन. नो प्रॉब्लेम विल बी देअर, ऑल प्रॉब्लेम विल बी देअर. समस्या काय राहणार नाही, सर्व समस्या हल होणार आहे. पण आपण देवात येशूकडे पाहणं गरजेचं आहे. वी हॅव टू लुक, धावा करणं का अत्यंत, वी हॅव टू लुक फॉर जीसस. ओके, सी हिअर इन द वेडिंग when wine was over, then look for Jesus. आपण ह्या लग्नामध्ये, ह्या घरामध्ये आपण पाहत आहोत, ज्यावेळेस द्राक्षरस संपलेलं आहे, त्यांनी इकडं तिकडं कोणाकडे पाहिलं नाही, येशूकडे पाहिलेलं आहे. many look for Jesus and said wine, आणि सर्वजण येशूकडे पाहून म्हटलं की द्राक्षरस संपलेला आहे. डू समथिंग, जीसस मदर सेड. आणि येशूची आई म्हणले काहीतरी कर. न्यू दॅट जीसस वुड डू समथिंग मार्वलस. आणि तिला माहित होतं की प्रभू येशू ख्रिस्त काहीतरी अद्भुत रीतीचं कृत्य करणार तिला निश्चित होतं. प्रियजन, वी हॅव टू हॅव फर्म अश्युरन्स इन फेथ. विश्वास दृढ असणं अत्यंत गरजेचं आहे, भरोसा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. प्रियजन, येस माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, व्हेन वी लुक फॉर जीसस ही विल डू माइटी थिंग. ज्यावेळेला प्रभू येशूला आपण धावा करतो, शोधतो, तो आपल्या जीवनामध्ये अद्भुत नृत्य आणि कृत्य करत आहे. प्रियजन, fourthly, I would like to tell you is that, but Jesus says, my time has not come. आणि चौथा महत्वाची गोष्ट आहे की ती आई म्हटली, बघ काय द्राक्षरसम, आणि प्रभू म्हणत आहे माझा वेळ आलेला नाही. गॉड हॅज अ टाइम. माझा वेळ आलेला नाही. देवाला वेळ असतं. गॉड हॅज अ टाइम. जीसस हॅड टाइम फॉर एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीला वेळ होतं आणि वेळेच्या अनुसार ही डज एव्हरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज टाइम. आमेन. Ecclesia 3:1-11 उपदेश 3 अध्याय 1 आणि 11 पाहिलं, त्याचं म्हणजे प्रत्येक गोष्ट देवाची योजनानुसार होणार, त्याच्या वेळेनुसार. एव्हरीथिंग विल हॅपन अकॉर्डिंग टू हिज टाइम. टू डू मार्वलस देर इज टाइम विथ द लॉर्ड. आणि अद्भुत रीतीचे कृत्य आपल्या जीवनामध्ये करण्यासाठी एक उत्तमच वेळ प्रभूकडे आहे आणि तो वेळामध्येच करणार. नो शॉर्टकट.
In our life also we have to wait for the Lord, wait for the time. आपल्या जीवनामध्ये देखील आपण वाट पाहणे एक अत्यंत गरजेचं, देवाच्या वेळाच्या अनुसार गॉड टू वर्क माइटी थिंग्स. देव प्रभू आपल्या जीवनामध्ये अद्भुत रीती करण्यासाठी त्याच्या वेळासाठी वाट पाहणं गरजेचं आहे. नो शॉर्टकट. यू नो वी आर इन द इन्स्टंट वर्ल्ड. इन्स्टंट जगामध्ये आहोत. इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, इन्स्टंट सगळं इन्स्टंट. पण देवाच्या मध्ये इन्स्टंट नाही. देर इज नो इन्स्टंट हॅपनिंग्स इन द लाईफ विथ जीसस अँड द गॉड ऑलमायटी. ही विल डू अकॉर्डिंग टू हिज टायमिंग. नो शॉर्टकट्स. यू वॉन्ट एव्हरीथिंग फास्ट, बट गॉड सेज वेट. पण आपल्याला सर्व गोष्टी फटाफट व्हायला पाहिजे. तर प्रभू म्हणतो माझा वेळाचा वाट पहा. सो पीपल यू नो दे कम टू चर्च अँड एक्सपेक्ट इन्स्टंट मिरॅकल टू हॅपन इन देअर लाईफ. अनेक लोक आणि कधी येत नाहीत पण येतात चर्चला, आणि येतात चर्चला म्हणतात की आम्ही प्रार्थना केलेलं आहे, आणि त्यांचं काय असतं, त्यांचं विश्वास असा असतं की आम्ही आलेलं आहे, आम्ही प्रार्थना केलं, आता आमच्या जीवनामध्ये काय व्हायला पाहिजे, चमत्कार व्हायला पाहिजे, अडचण लगेच दूर व्हायला पाहिजे. Oh, my dear brothers and sisters in Christ, pastor prayed, they expect instant miracle. ज्यावेळेस पालक प्रार्थना करतो त्यांची इच्छा असते की ताबडतोब उत्तर मिळालं पाहिजे, ताबडतोब आरोग्य प्राप्त व्हायला पाहिजे. We have to wait. We have to look for Jesus. आपण वाट पाहिलं पाहिजे, आपण येशूला पाहिलं पाहिजे. येशूच्या वेळेच्या अनुसार गोष्ट होणार आहे. आपण निरंतर प्रार्थना करते. We have to call on the Lord earnestly, and that's why in Luke 18 and first verse what it says, लुकाचं सुवर्तमान 18वा अध्याय पहिला, only pray and do not lose hope. तुम्ही निरंतर प्रार्थना करा आणि आशा गमवू नका असं म्हणे. when we wait upon the Lord, God does mighty things in our life. प्रभू येशू काय करतो, आपल्या जीवनात विपुलतानं आपल्या जीवनामध्ये कृत्याने कार्य करत आहे. later on we see Jesus is telling, take this 6 water pot of stone. नंतर आपण पाहतो येशूने काय म्हटलेलं आहे, हे 7 दगडी रंजन घ्या म्हटलेलं आहे. fill them with the brim. आणि तुम्ही त्याच्यात पाणी घाला, एकदम काठोकाठ वरती पाणी घाला असं म्हटलंय. एव्हरी पॉट प्रोबेबली कंटेन 20 to 30 गॅलन. 20 ते 30 गॅलन पाणी तिथं भरलेलं आहे. सी पॉट्स वर आउटसाइड. पहा हे रांजण व्यर्थ होते. दीज वर वेस्ट. दे वर आउटसाइड लाईंग. ते बाहेर पडलेले होते. दे वर जस्ट वेस्ट. काय उपयोगाचं नव्हतं, ते पडून होते प्रिजन. बट जीसस यूज द पॉट. पण प्रभूने काय केलेले, हे 6 दगडी रांजण त्यांनी वापरलेले आहे. विच वर केप्ट आउटसाइड युजलेस. जे बाहेर ठेवलेलं व्यर्थ होते. येस माय बिलव्हड वन्स, येस माय बिलव्हड वन्स, ओ आवर गॉड लुक ॲट द ऑर्डिनरी पीपल. आपला प्रभू काय करतो, एक साधारण लोकांकडे पाहतो. माहिती आहे का, पहिलं कोरिन्थियन पत्र 1 अध्याय 27 वचन. फर्स्ट कोरिन्थियन्स 1st chapter 27th verse, what it says, God has chosen the foolish things of the world to put shame to the wise. Amen. आणि आपण पाहत आहोत कोरिन्थियन पहिलं पत्र आणि 1 अध्याय 27 वचनामध्ये काय म्हटलेलं आहे, ज्ञानास लाजवणे म्हणून देवाने जगातला जे मूर्खपणाचे आहे त्यांना निवडले असं म्हटलेलं आहे. ओ माय डिअर ब्रदर्स, व्हॉट इज वेस्ट गॉड युजेस. आमेन. आणि जे व्यर्थ आपण समजतो देव वापरतो हो, आणि त्याच्याद्वारे विपुलताचे वैभव कृत्य करतो. ही मिक्स माइटी थिंग्स. आमेन. यू नो Acts 4 chapter 13 प्रेषिताची कृत्य 4 अध्याय आणि 13 वचनामध्ये शिष्यानं काय म्हटले, कसं होते, दे वर अनस्कूल्ड अनट्रेन्ड. Acts 4:13 it says the disciples were untrained, unschooled, but they marveled. Amen. आणि आपण पाहतो प्रेषित कृत्य 4 आणि 13 मध्ये काय म्हटले, ते अनाडी होते, अशिक्षित होते, त्यांना कुठल्या प्रकारचे ट्रेनिंग नव्हतं, पण वैभवी जगाला हलवू शकले. Amen. God can do mighty things. Do not misjudge. त्यासाठी देवावर विश्वास असणे एक अत्यंत काय. सी इनसाइड द हाऊस
देर वर बेटर. आणि घरामध्ये आपण पाहत आहोत, त्या घरामध्ये काय होतं माहिती आहे का? सोन्याचे गमिले होते, चांदीचे गमिले होते. देर वर बेटर पॉट्स इनसाइड. देर वर पॉट्स ऑफ सिल्वर, देर वर पॉट ऑफ गोल्ड. बट जीसस टूक द वेस्ट पॉट. आणि तिथं सोनं चांदीचं पॉट्स होते, रांजण होते. पण प्रभूंनी काय केलेलं आहे? हे बाहेर जे व्यर्थ होते त्यांना तो निवडलेला आहे. सो माय डिअर ब्रदर्स, जीसस नीड्स दॅम. येशू ख्रिस्ताला जे लोकांना वाटते की हे व्यर्थ आहे, पीपल मे थिंक दिस इज युजलेस, बट गॉड इट इज वर्थ वाईल. आणि देवाचं सानिध्यमध्ये मूल्य आहे प्रियजनांनो. माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, वेन जीसस नीडेड देम यूज दॅम. ज्यावेळेस येशूला ते पाहिजे होते त्यांनी वापरलेलं आहे. You know, Samuel, when he came to Isaiah's house, सॅम्युएलच्या बद्दल आपल्याला माहिती आहे. ज्यावेळेला तो येशाच्या घरामध्ये आलेला आहे, त्याचं लेकरांना घेऊन, he has come with his children there, we see, and you know the children were well built, highlighted, good looking and smart, and ते फार एकदम सर्व चांगलं दिसणारे वेल बिल्ड सगळं होते. सॅम्युएलचे लेकरं एक मागं एक निवड करण्यात येत होतं, आणि येशया निवड करत होता, आणि आयझाया वॉज सिलेक्टिंग. अँड इफ यू सी इन 1 Samuel 16:7 what it says, पहिला सॅम्युएल 16 अध्याय 7 वचनामध्ये काय म्हणत आहे? देव काय म्हणत आहे? गॉड सेज, गॉड डज नॉट लुक ॲट द आउटवर्ड अपीअरन्स, गॉड लुक द हार्ट. देव हे बाहेरचं दिखावाकडे पाहत नाही, देव काय करतो? अंतःकरण कधी पाहत आहे. हे एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, नॉट दिस वन. ही आयझाया सेड, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन. एनी अदर सन्स? तुमच्याकडे दुसरे लेकरं आहेत काय? अँड द बायबल सेज गॉड चोज डेव्हिड. आणि बायबल सांगत आहे देवाने दाविदाला निवडलेलं आहे. समटाइम्स यू नो पेरेंट्स से, ओ यू आर युजलेस टू द चाइल्ड, यू आर युजलेस इन स्कूल, युजलेस, यू आर नो वर्थ ॲट ऑल. आणि काही वेळेला आई वडील देखील लेकरा म्हणतात तू व्यर्थ आहे, शाळेतही व्यर्थ आहे, काय कामाचं नाही, असं नाही. पण आपल्याला सांगता येत नाही. देव बाप आपल्याला विश्वासाने ज्या वेळेला आपण समर्पित करतो तो आपल्याला फार मौल्यवान बनतो. बट टू गॉड यू आर व्हेरी व्हॅल्युएबल. देवाच्या सानिध्यामध्ये फार मौल्यवान आहे प्रियजन. यू आर प्रेशियस इन साइड. आयझाया 43:4, येशया 43:4 हे पाहिलं, हे म्हटलं तुम्ही माझ्या सानिध्यामध्ये मौल्यवान आहे. यू आर प्रेशियस इन माय साइड. आमेन. माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकनच्या बद्दल तुम्ही ऐकलं असाल प्रियजन. ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA. तो 16वा राष्ट्रपती USAचा अमेरिकेचा होता. व्हेन ही वॉज स्कूल ही वॉज युजलेस. ज्यावेळेस शाळेमध्ये होता लोक म्हणायचे काय उपयोगाचं नाही. बट डू यू नो ही बिकेम द पॉवरफुल मॅन ऑफ द वर्ल्ड. तो सर्वात श्रेष्ठ आणि शक्तिमान जगातला तर निर्माण झाला आहे. बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ USA इज कन्सिडर्ड टू बी ॲज द पॉवरफुल मॅन. सामर्थ्य बलवान असं समजलं जात आहे राष्ट्रपती USA. माय डिअर, लेटर ऑन वी सी जीसस सेड फिल द वॉटर पॉट्स इन टू द ब्रिम. आणि नंतर पाहता प्रभू म्हटलं हे सर्व रांजण काय करा साई तुम्ही पाण्यानं भरून टाका. सम यू नो दे हॅव हाफ इन्फॉर्मेशन अँड दे डू हाफ मिनिस्ट्री. प्रभू काय म्हटलं? पूर्ण पाणी भरा. He said fill the water and they filled up to the brim. आणि ते पूर्ण भरलेलं आहे. Well, in ministry if you have half knowledge, what is going to happen, you know, you are going to give, if you have information, your ministry will be half. जर तुमच्या जीवनामध्ये सेवा कार्यामध्ये अर्धवट माहिती असेल शास्त्र, तुमचं जीवन अर्धवटच होणार आहे प्रियजन. त्याच्याकडे पूर्ण भरणे गरजेचं आहे, पूर्ण वचनाने भरणे गरजेचं आहे. You have to be filled with the word of God up to the brim. That is what God is saying. And that is all. But Jesus says full आणि पूर्ण भरा असं म्हटलेलं आहे. And the last thing I would like to tell you, fifthly, पाचवा, we have to believe. आपण विश्वास करणे एक अत्यंत गरजेचं आहे प्रियजन. Mark 11:4 what it says, if you believe in prayer whatever you ask you will get. तुम्ही प्रार्थनामध्ये काही मागा तुम्हाला मिळालंच आहे. विश्वास धरला तुम्हाला प्राप्त मिळेल.
प्राप्त होईल असं म्हटलेलं आहे. आणि इट टेल्स अस सो ब्युटिफुली अँड इट टेल्स अस सो वंडरफुली. इफ यू वॉन्ट युअर प्रॉब्लेम टू गो, बिलीव्ह, सी जीसस टोल्ड, फिल, टेक द वॉटर पॉट. आणि पाहतो, जर तुमच्या जीवनामध्ये समस्या निघून जायचं, तुम्ही प्रभूवरती विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि प्रभूने काय म्हटलेलं आहे, तुम्ही तुमचं रांजण पूर्णपणे भरा. विश्वासाने आणि आश्वासाने आपण पूर्ण भरणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. यू सी व्हॉट हॅपन्स, हे कन्वर्ट्स ऑर्डिनरी वॉटर इंटू एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाईन. साधं पाणी त्यांनी काय केलेलं आहे, असाधारण पाणी त्यांनी बनवून टाकलेलं आहे प्रियनो. ही कन्वर्ट वॉटर इंटू वाईन. ही मेड ordinary into extraordinary. When you believe and trust in Jesus, you become from ordinary people to extraordinary people to Jesus. आणि ज्यावेळेला तुम्ही विश्वास करता, भरोसा ठेवता, प्रभू येशू तुमचं साधारण व्यक्तीपासून महान व्यक्ती तुम्हाला बनवून देणार, असाधारण बनवून टाकणार. जीसस मेक्स इम्पॉसिबल थिंग्स इन युअर लाईफ टू पॉसिबल थिंग. योग्य गोष्टी योग्य तुमच्या जीवनामध्ये बनून राहील. बिलीव्ह इन जीसस, युअर लाईफ विल बी बाउंटिफुल अँड ट्रान्सफॉर्म. प्रभू येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवा, भरोसा ठेवा, तुमचं जीवन एक सुंदर आणि अद्भुत रीतीचं होणार आहे प्रियजन. वॉट एव्हर यू डू अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, गॉड विल मेक इट सक्सेसफुल. तुम्ही जे काय करता प्रभूमध्ये करा, म्हणजे देवबाप तुमचं सर्व यशस्वी जीवन करणार आहे. तुम्ही निरंतर प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. यू हॅव टू प्रे अर्नस्टली. जीसस वॉज देअर, मिरेकल हॅपन. प्रभू येशू ख्रिस्त तिथं होता, त्याला आमंत्रित केलं होतं म्हणून चमत्कार आहे. जीसस वॉज इन्व्हायटेड, जीसस वॉज देअर अँड मिरेकल हॅपन. डू यू वॉन्ट मिरेकल टू हॅपन इन आवर लाईफ? तुमच्या जीवनामध्ये देखील चमत्कार होणं तुम्हाला असं वाटत आहे का? तुम्ही त्याच्याकडे पहा, त्यात धावा करा आणि त्याच्यावरती विश्वास करा. आमेन. अँड व्हॉट यू हॅव टू डू, लुक फॉर जीसस अँड बिलीव्ह अपॉन हिम इन द नेम. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. आय हॅव टोल्ड यू 5 थिंग्स. 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहे. अँड व्हॉट आर दिस 5 थिंग्स? जीसस, इन्व्हाइट जीसस इंटू युअर पर्सनल लाईफ, इंटू युअर फॅमिली. तुमच्या जीवनामध्ये आणि तुमच्या कुटुंबामध्ये प्रभूला आमंत्रित करा. डू नॉट गिव्ह इयर टू फॉल्स प्रोपोगेंडा. तुमचा कान अयोग्य गोष्टीकडे देऊ नका. तिसरं, लुक फॉर जीसस, येशूच्या धावा करा. चौथं, गॉड हॅज अ टाईम, देवाच्या योजनानुसार होण्यासाठी वाट पहा. आणि पाचवा, ओनली बिलीव्ह ऑन जीसस, येशू ख्रिस्तात विश्वास करणं अत्यंत गरजेचं आहे प्रियजन. लेट अस प्रे. थँक यू मास्टर फॉर दिस ब्युटिफुल time and the moment. All glory be unto thee, O Lord Father. Thank you for your word. Thank you that we have been blessed with the great revelation, O Lord. Thank you, Father. Father, almighty and most gracious and loving Father, we call upon the mighty name and grace this day, this moment, O Lord. Father, yes, we are in the midst of the pandemic, and Lord, Father, great problem, trials, tribulations, O Lord. Earthquakes, famines, floods, and the borderline, O Lord, Father. The great enemy, COVID-19, invisible enemy, and also along the borderline, visible enemy, creating problems. But Lord, Father, we do not turn to anybody but accept you. You are a prayer listening and answering God, and everything you are going to do at the right time and according to your time. Lord, Father, let everything happen according to time. That's why Isaiah, we see 55th chapter, 6th, 7th, and 8th verse. Everything will be according to your timings, Lord, Father. Your ways are not my ways, and my thoughts are not your thoughts, Lord, Father. Let thy way and let your thoughts be in our life, O Lord, Father, and may be strengthened for thy glory. Lord, Father, we continue to uphold in prayer the people of India, people of the world, and the authorities of the world, the governments of the world, O Lord. Also that all things may be intervened by your presence and grace, O Lord, Father. Give wisdom, knowledge, and understanding. Pray for our own country, O Lord, Father, which is also undergoing different problems. Lord, Father, so many problems which are there, O Lord, Father.
Your grace is just sufficient to keep on going for thy glory. We continue to uphold in prayer the President, the Vice President, the Prime Minister, the Governor, the Chief Minister, and all in authority in them. Father, we pray, O Lord, Father, for every state of India. Lord, Father, resolve all the problems which are there, O Lord, Father, and especially this pandemic, O Lord, Father. Lord, Father, all normal features may come back, O Lord, Father, and Lord, Father, we may come in our sanctuary as one mind, one accord, and one strength, and glorify you in reality and truth, O Lord, Father. Thank you, Lord, Father, for everything, O Lord. We continue to uphold, O Lord, Father, the spiritual upliftment of each one of us in this time of the pandemic, in this time of the attack of the invisible Satan, O Lord. Our heart and mind may not be shaken, Lord, in any way. We will not lose hope because we have a living God. And Lord, Father, when we believe and trust in you, and we know and we have to have the understanding that you are with us, Lord, you are going to do mighty things in our life. Thank you, Master. We continue to uphold in prayer, O Lord, Father, all the angels on earth who are working 24/7, Lord, the doctor, the nurses, the sweeper, the ward boy, the policeman, the postman, the farmer, and Lord, Father, we commit them in the care, the NGOs, and Lord, Father, individuals also, those are reaching to the unreached, Lord, Father. Let thy power, the grace, let the protection be there, let the governance and the guidance be there. Lord, Father, all those who have lost their jobs, all those who are hand to mouth, Lord, Father, you are the one who is going to make, Lord. You, Lord, Father, you are the one who, Lord, doing mighty miracles. That is what we have seen, O Lord, Father. You can do anything and everything. Nothing is impossible, O Lord, Father. We commit everything and anything and everything in thy hand, O Lord. Father, I pray for the congregation, I pray for the pastor committee, I pray for the women fellowship, men fellowship, the youth, the choir, the Sunday school, the women fellowship, and all the parameters, O Lord, may vibrate in one mind, one accord, and one strength for thy glory, O Lord. Father, we continue to uphold in prayer all those who are not well, sick and suffering. We continue to pray, O Lord, Father, for Sandeep Patre, Nagarwala uncle, Zavare Nagarwala, Ashish, Shupriya, Mrs. Shobha Kale, Mr. Vinod Kale, Mr. Albert Mercy, Mr. Satish Patre, Mrs. Subhadra Patre, Mrs. Mavis Bunyan, Mr. Vinay Lyle, all senior citizens, all the members of the Christ Church and Lamb Church, and all the senior citizens, commit them in thy care, Lord. Let the wonderful, powerful hand be upon them. Father, we also remember all those who have celebrated their birthdays last week, O Lord, Father, from 14 to 20, Mr. Samson Santosh Allat, Mrs. Leena Andreas Kamalkar, Master Rohan Rajnesh Barnabas, Mr. Daksh Nathaniel, Mrs. Daksha Nathaniel Prabhakar, Miss Dolly Pravin Parde, Mr. Sunny Abraham, Miss Rachel Santosh Allat, Mrs. Sunita Prasan Bansode, and Master Shreyas Victor David. Thank you, Master, as they have entered into the new year. Bless them, Lord. Bless them in their life and make in their work and activities and good health and healing and wonderful Father, the future. You are the one who make them, Lord. Your grace is just sufficient to keep on going for thy glory. We thank you and we glorify thee, Lord, in all aspects of life. Thank you, Master, once again. All this pray, we ask in the magnificent name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let us all together say the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive the trespass against us. And lead us not temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, now and forever. Amen. The peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit will remain with you now and always. Amen.
Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ, amen. God bless you and have a wonderful day ahead.